समस्त को गोटे नुआ वीडियो को स्वागत। आज यही वीडियो रे आमे माने सबुठार गोटे इम्पोर्टाट हिस्ट्री टॉपिक जोटा कि मुगल डायनेस्टी विषय रे 100टा एमसीक्यू क्वेश्चन विथ डिस्क्रिप्शन आमे आलोचना करिवा, जोटा कि आपण मानकर आगु आसुवा आरआई मीन आईसीडीएस सुपरवाइजर आदि पई बहुत उपयोगी हेबो। एवं आपण मानकर जो जेटी अछि जेटी भी पोस्टिंग आगु आसुची, रेगुलर टीचर पोस्टिंग आसुची, से गुडी पई मध्य एही क्वेश्चन गुडी को बहुत गुरुत्वपूर्ण। तेणु एही वीडियो रे आम माने 100टी एमसीक्यू क्वेश्चन विथ डिस्क्रिप्शन आलोचना करिवा, जोटा कि मुगल डायनेस्टी उपरे संपूर्ण भाव में कवर करछि। चलंतु प्रथम क्वेश्चन देखिवा। भारत रे मुगल साम्राज्य प्रतिष्ठाता किए थिले? अकबर, बाबर, हुमायून, शेरशाह। सठिक उत्तर होची बाबर। बाबर तैमूर एवं चेंगिज खान वंशधर थिले। से भारत आक्रमण करी लोधी सुल्तान को परास्त करी मुगल वंश प्रतिष्ठा करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिवा। पानीपथर प्रथम युद्ध केउ वर्ष होइतला? प्रथम पानीपत युद्ध आमर 1526 ख्रीष्टाब्द रे होइतला। एही युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोदी मध्य होइतला। बाबर द्वारा बंदूक एवं तोपर व्यवहार तांकर विजयर मुख्य कारण थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन। केउ मुगल सम्राट ताजमहल निर्माण करथिले? सठिक उत्तर होची शाहजहान। तांकर प्रिय पत्नी मुमताज महल स्मृति रे निर्मित होइतला। यह धला मार्बल रे निर्मित एवं आग्रा रे अवस्थित। नेक्स्ट। तुजुक इ बाबुरी केउ भाषा लिखा जाइतला? सठिक उत्तर होची चगताई तुर्की भाषा लिखा जाइतला, जोटा कि बाबर निजर आत्मजीवनी निज मातृभाषा तुर्की रे लिखिथिले। परे अकबरंकर शासन काल रे याको पारसी भाषा रे अनुवाद करा जाइतला। परवर्ती क्वेश्चन। अकबरंकर शैशव काल रे तांकर अभिभावक किए थिले? अकबरंकर शैशव काल रे तांकर अभिभावक थिले बैराम खान। बैराम खान अल्प वयस्क अकबरंग पई अभिभावक भाव में कार्य करथिले एवं पानीपथर द्वितीय युद्ध रे मुगल सेनार नेतृत्व नैथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन। केउ मुगल सम्राट जिंदा पीर नाम परिचित? जिंदा पीर औरंगजेब को कहउतला कि जेहेतु सी जन निराडंबर लोक एवं तांकर जीवन शैली सरल थिला, आउ इस्लामिक नियमर कठोर भाव में सी अनुपालन करथिले, तांको जिंदा पीर बोली तेणु कह जाउतला। खानुआ युद्ध बाबर एवं काहांक मध्य होइतला? खानुआ युद्ध बाबर एवं राणा संघ मध्य अनुष्ठित होइतला। एही युद्ध मेवार राणा सांगांग नेतृत्व रे थिवा राजपूत सम्मिलनी को परास्त करी उत्तर भारत रे बाबरंकर प्राधान्य प्रतिष्ठा करितला। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा। अकबरनामा किए लिखिथिले? हु रोट द अकबरनामा? अकबरनामा किए लिखिथिले ना हमर अबुल फाजल। अबुल फाजल लिखिथिले अकबरनामा। अबुल फाजल अकबरंक दरबार रे नवरत्न मध्य जଣै थिले। अकबरनामा हेउची अकबरंक शासन काल रे सरकारी इतिहास। परवर्ती क्वेश्चन। केउ मुगल सम्राट मनसबदारी प्रथा प्रचलन करथिले? सठिक उत्तर होची अकबर। अकबर मनसबदारी प्रथा प्रचलन करथिले। एही प्रथा मुगल प्रशासन रे जणे अधिकारींकर पदवी बा मनसब दरमा एवं सामरिक दायित्व निर्धारण करुथिला। परवर्ती क्वेश्चन। सम्राट शाहजहान प्रकृत नाम कौन थिला? शाहजहान प्रकृत नाम थिला खुराम बोली तांकर प्रकृत नाम थिला खुराम। राजकुमार खुरम को दाक्षिणात्य सामरिक विजय पे तांकर पिता जहांगीर शाहजहान उपाधि देइथिले। विश्व शाहजहान अर्थ है विश्वर सम्राट। परवर्ती क्वेश्चन।
ଆଉରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଶିଖ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଆଉରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଶିଖ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୁରୁ ତେଗ୍ ବାହାଦୁରଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଉରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ନବମ ଶିଖ ଗୁରୁ ତେଗ୍ ବାହାଦୁରଙ୍କୁ 1675 ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦିନ୍ ଇ ଇଲାହି ଧର୍ମ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆକବରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଜାତୀୟ ଏକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆକବର ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ଭଲ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ଏହି ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସବୁ ଧର୍ମକୁ ମିଶାଇକି ସିଏ ଏହି ଧର୍ମ ଦିନ୍ ଇ ଇଲାହି ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଶେରଶାହ ସୁରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? କିଏ ସେ ଶେରଶାହ ସୁରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହୁମାୟୁନ୍। ହୁମାୟୁନ୍ ଶେରଶାହ ସୁରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ହୁମାୟୁନ୍ ଚୌସା ଯୁଦ୍ଧ, ଯେଉଁଟାକି 1539 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ କନୌଜ ଯୁଦ୍ଧ, ଯେଉଁଟାକି 1540ରେ, ଦୁଇଟା ଏକ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ମୋଗଲ ଶାସନର ଅସ୍ଥାୟୀ ସମାପ୍ତି ଘଟାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହକିନ୍ସ ଏବଂ ସାର୍ ଥୋମାସ୍ ରୋ କାହାର ଦରବାର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଜାହାଙ୍ଗୀର। ସେମାନେ ଇଂରେଜ ଦୂତ ଥିଲେ ଯିଏ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିବା ପାଇଁ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପାନିପଥର ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ କାହା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା? ଦ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ପାନିପଥ ୱାଜ୍ ଫଟ୍ ବିଟୁଇନ୍ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଆକବର ଏବଂ ହେମୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଆଫଗାନ ସେନାପତି ହେମୁଙ୍କ ବିପଦକୁ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ମୋଗଲ ଶକ୍ତିକୁ ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀକୁ ଆଗ୍ରାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶାହାଜାହାନ। ଶାହାଜାହାନ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀକୁ ଆଗ୍ରାରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ। ଶାହାଜାହାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାହାଜାହାନବାଦ ନାମକ ଏକ ନୂତନ ସହର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1648 ମସିହାରେ ନିଜର ରାଜଧାନୀ ସେଠାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ଜିଜିୟା କର କେଉଁ ମୋଗଲ ଶାସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା? ଜିଜିୟା କର ଆକବରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଆଉରଙ୍ଗଜେବ ତାକୁ ଆଉଥରେ ବସାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆକବର ଧାର୍ମିକ ଉଦ୍ଭାବନା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ରାଜପୁତମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପାଇଁ 1564 ମସିହାରେ ଅଣ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ଜିଜିୟା କର ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଶେଷ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ କିଏ ଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଆଉରଙ୍ଗଜେବ। ଆଉରଙ୍ଗଜେବ ଥିଲେ ଶେଷ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ। ଯଦିଓ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ 1857 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉରଙ୍ଗଜେବ ଶେଷ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ଯିଏ ସମଗ୍ର ଭାରତର ଉପମହାଦ୍ୱୀପ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଥିଲେ। ଆଉରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ପରେ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଂଶଧର ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଟା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇକି 1857 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇକି ଚାଲିଲା, ତାପରେ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। କେଉଁ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣକାରୀଙ୍କର ରାଜକୁମାର କୁହାଯାଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଶାହାଜାହାନ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କାଳରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି, ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣକାରୀ ରାଜକୁମାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଯଥା ତାଜମହଲ, ଲାଲକିଲ୍ଲା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ହୁମାୟୁନ୍ ଶେରଶାହ ସୁରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ହରାଇଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ କନୌଜ। ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ କନୌଜରେ 1540ରେ ଶେରଶାହ ସୁରୀଙ୍କ ଠାରୁ ହୁମାୟୁନ୍ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। କନୌଜ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜୟ ପରେ ହୁମାୟୁନ୍ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାସନରେ ରହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍,
ଆକବରଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଆକବରଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ରାଜା ତୋଦାର ମାଲ। ସେ ଜମି ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଜବତ ଏବଂ ଦହଶାଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। Which Mughal emperor's reign is considered the golden age of Mughal painting? କେଉଁ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟଙ୍କର ଶାସନ କାଳକୁ ମୋଗଲ ଚିତ୍ରକଳାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଜାହାଙ୍ଗୀର। ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ କାଳକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜାହାଙ୍ଗୀର ଜଣେ କଳାପ୍ରେମୀ ଲୋକ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ମୋଗଲ ଚିତ୍ରକଳା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ହଳଦୀଘାଟ ଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁଟାକି 1576 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ଆକବର ଏବଂ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ପଚାରିବ ଯେ ହଳଦୀଘାଟ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା 1576। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଲୁଚିକି ଅଛି ଯେ ହଳଦୀଘାଟ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା ଯଦି ପଚାରିବ ତାହେଲେ 1576 ଲେଖିବେ। ହଳଦୀଘାଟ ଯୁଦ୍ଧ ଆକବର ଏବଂ କାହା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା? ନା ମହାରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ମାନସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନେତୃତ୍ୱରେ ମୋଗଲ ସେନା ବିଜୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ ପଛଘୁଞ୍ଚା ନ ଦେଇ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମୋଗଲ ଦରବାରର ସରକାରୀ ଭାଷା କ'ଣ ଥିଲା? ପାର୍ସି ଥିଲା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ପାର୍ସି। ମୋଗଲ ଶାସନ କାଳରେ ପାର୍ସି ଭାଷା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଫତେପୁର ସିକ୍ରିରେ ଇବାଦତ ଖାନା କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଇବାଦତ ଖାନା ଆକବର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆକବର 1575 ମସିହାରେ ଏହା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲେଖିଛି ଯେ ମୁଗଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଟ୍ରି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲି ଟ୍ରି ଥିଲା ବଂଶ, ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ବାବର ଯିଏକି ପ୍ରଥମେ ଥିଲେ ଫାଉଣ୍ଡର, ତାପରେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେଲେ ହୁମାୟୁନ, ତାପରେ ଆକବର ହୁମାୟୁନଙ୍କ ପୁଅ, ତାପରେ ହେଲେ ଜାହାଙ୍ଗୀର, ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ପୁଅ ହେଲେ ଶାହଜାହାନ, ତାପରେ ଔରଙ୍ଗଜେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଫାଉଣ୍ଡର ହେଲେ ବାବର, ବାବରଙ୍କ ପୁଅ ହେଲେ ଆକବର, ବାବରଙ୍କ ପୁଅ ହେଲେ ହୁମାୟୁନ, ହୁମାୟୁନଙ୍କ ପୁଅ ହେଲେ ଆକବର, ଆକବରଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ଜାହାଙ୍ଗୀର, ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ପୁଅ ହେଲେ ଶାହଜାହାନ, ତାପରେ ହେଲେ ଔରଙ୍ଗଜେବ। ଆକବରଙ୍କର ଦରବାରୀ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ କିଏ ଥିଲେ? ଦରବାରୀ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଥିଲେ ତାନସେନ। ତାନସେନ ଆକବରଙ୍କର ନବରତ୍ନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବାବରଙ୍କର ସମାଧିପୀଠ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? କାବୁଲଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବାବରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆଗ୍ରାରେ କବର ଦିଆଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ କାବୁଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଭାଗବତ ଗୀତାକୁ ପାର୍ସି ଭାଷାରେ କିଏ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ପ୍ରାୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଭାଗବତ ଗୀତାକୁ ପାର୍ସି ଭାଷାରେ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଦାରା ଶିକୋ। ଶାହଜାହାନଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ଦାରା ଶିକୋ ଉପନିଷଦ ଏବଂ ଗୀତାକୁ ପାର୍ସି ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆଗ୍ରା ଦୁର୍ଗରେ ମୋତି ମସଜିଦ୍ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଶାହଜାହାନ। ଯେତେକ ସବୁ ନିର୍ମାଣ କାମ ପଡ଼ିବ ମୋଗଲର ସବୁ ଜାଗା ଶାହଜାହାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗ୍ରା ଦୁର୍ଗରେ ମୋତି ମସଜିଦ୍ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଶାହଜାହାନ। ଆଗ୍ରାର ମୋତି ମସଜିଦ୍ ଶାହଜାହାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀର ମୋତି ମସଜିଦ୍ ଔରଙ୍ଗଜେବ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଡିଫରେନ୍ସଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଆଗ୍ରାର ମୋତି ମସଜିଦ୍ ଶାହଜାହାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀର ମୋତି ମସଜିଦ୍ ଔରଙ୍ଗଜେବ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଭାରତର ଶେଷ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ କିଏ ଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ବାହାଦୁର ଶାହ ଟୁ। ସେ 1857 ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ନାମକୁ ମାତ୍ର ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ଏବଂ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ରଙ୍ଗୁନକୁ ନିର୍ବାସିତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେଉଁ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟର ଶୃଙ୍ଖଳ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ?
ଜାହାଙ୍ଗୀର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଜାହାଙ୍ଗୀର ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟର ଶୃଙ୍ଖଳ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ଜାହାଙ୍ଗୀର ଆଗ୍ରା ଦୁର୍ଗରେ 60ଟି ଘଣ୍ଟି ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସୁନା ଶୃଙ୍ଖଳା ଲଗାଇଥିଲେ। ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ରାଟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ତାହାକୁ ଟାଣି ପାରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତାଜମହଲର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥପତି କିଏ ଥିଲେ? ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥପତି ବୋଲେ କିଏ ତାର ଆର୍କିଟେକ୍ଚର କିଏ ଥିଲେ, କିଏ ତାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଯେ ତାଙ୍କର କାରିଗର କିଏ ଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଉସ୍ତାଦ ଅହମ୍ମଦ ଲାହୋରୀ। ଯଦିଓ ଅନେକ କାରିଗର ଏଥିରେ କାମ କରିଥିଲେ, ଅହମ୍ମଦ ଲାହୋରୀଙ୍କୁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥପତି ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯାଏ। ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲାର ମଧ୍ୟ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁଟାକି 1764 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା, କେଉଁ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଏମିତି ପଚାରିବେ, ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ 1764 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧରେ କେଉଁ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଶାହ ଆଲମ II। ଶାହ ଆଲମ ଦ୍ୱିତୀୟ ବେଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବଙ୍କ ସହ ମିଶି ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆକବରଙ୍କ ସମୟରେ ରାମାୟଣକୁ ପାର୍ସୀ ଭାଷାରେ କିଏ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅବଦୁଲ କ୍ୱଦିର ବଦୌନି। ଆକବରଙ୍କ ସମୟରେ ଅବଦୁଲ କାଦର ବଦୌନି ସଂସ୍କୃତ ମହାକାବ୍ୟ ରାମାୟଣକୁ ପାର୍ସୀ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ଅବଦୁଲ କ୍ୱଦିର ବଦୌନି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ। କେଉଁ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ତମାଖୁ ବ୍ୟବହାର ନିଷିଦ୍ଧ କରିଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଜାହାଙ୍ଗୀର। ଜାହାଙ୍ଗୀର ତମାଖୁ ବ୍ୟବହାର ନିଷିଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସମୟରେ ତମାଖୁ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ ଦେଖି ଜାହାଙ୍ଗୀର ଏହାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସମ୍ରାଟ ଆକବରଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ସମ୍ରାଟ ଆକବରଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ହମିଦା ବାନୁ ବେଗମ। ସେ ହୁମାୟୁନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ଏବଂ ନିର୍ବାସନ ସମୟରେ ଅମରକୋଟ ଠାରେ ଆକବରଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମୟୂର ସିଂହାସନ ଭାରତରୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ନାଦିର ଶାହ। ନାଦିର ଶାହ ଆମର ମୟୂର ସିଂହାସନ ଚୋରି କରିଥିଲେ। ପାର୍ସୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ନାଦିର ଶାହ 1739 ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ମୟୂର ସିଂହାସନ ଏବଂ କୋହିନୂର ହୀରା ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସଲିମ ଚିସ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଆକବର କେଉଁ ସହର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ସଲିମ ଚିସ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଆକବର କେଉଁ ସହର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫତେପୁର ସିକ୍ରି। ସନ୍ଥ ସଲିମ ଚିସ୍ତିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜାହାଙ୍ଗୀର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆକବର ଏହି ସହରକୁ ନିଜର ରାଜଧାନୀ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଫତେପୁର ସିକ୍ରି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଉରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଦରବାରକୁ କେଉଁ ଫରାସୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ବର୍ନିୟର। ବର୍ନିୟର ଜଣେ ଚିକିତ୍ସକ ଥିଲେ ଯେ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ଇନ୍ ଦ ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ପୁସ୍ତକ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କାହାର ଶାସନ କାଳରେ ଫତୱା ଇ ଆଲାମଗିରି ସଂକଳିତ ହୋଇଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଉରଙ୍ଗଜେବ। ଆଉରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଫତୱା ଇ ଆଲାମଗିରି ସଂକଳିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବା ବିବରଣୀ ହେଲା, ଏହା ଇସଲାମିକ ଆଇନର ଏକ ବିଶାଳ ସଂକଳନ ଯାହା ଆଉରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନୂର ଜାହାଁ ବା ବିଶ୍ୱର ଆଲୋକ ନାମରେ କିଏ ପରିଚିତ ଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ମେହେର ଉନ୍ ନିସା। ମେହେର ଉନ୍ ନିସାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଜାହାଙ୍ଗୀର ନୂର ଜାହାଁ ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ମୋଗଲ ପ୍ରଶାସନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ମୋଗଲ ଶାସକ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ବୀଣାବାଦକ ଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଆଉରଙ୍ଗଜେବ। ଆଉରଙ୍ଗଜେବ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ବୀଣାବାଦକ ଥିଲେ।
ଯଦିଓ ସେ ନିଜ ଦରବାରରେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଔରଙ୍ଗଜେବ ନିଜେ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ବୀଣାବାଦକ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମୟୂର ସିଂହାସନରେ ବସିଥିବା ଶେଷ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ କିଏ ଥିଲେ? କିଏ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମୟୂର ସିଂହାସନରେ ବସିଥିଲେ ନାଦିର ଶାହ ତାକୁ ଚୋରି କଲା ପୂର୍ବରୁ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ମହମ୍ମଦ ଶାହ ରଙ୍ଗିଲା। ତାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ 1739ରେ ନାଦିର ଶାହ ଦିଲ୍ଲୀ ଆକ୍ରମଣ କରି ଏହି ସିଂହାସନକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମୋଗଲମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ରୂପା ମୁଦ୍ରାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ରୂପାୟା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଶେରଶାହ ସୁରୀ ରୂପା ମୁଦ୍ରା ବା ରୂପାୟା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୋଗଲମାନେ ତାକୁ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁମାୟୁନଙ୍କ ସମାଧିପୀଠ କେଉଁ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଇଣ୍ଡୋ ଇସଲାମିକ୍ ବା ପର୍ସିଆନ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହେଇଥିଲା। ଇଣ୍ଡୋ ଇସଲାମିକ୍ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ୟାନ ସମାଧି ବା ଗାର୍ଡେନ୍ ଟମ୍ବ ଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଶୈଳୀ ତାଜମହଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଆସିଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜଦୂତ କିଏ ଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ସାର୍ ଥୋମାସ ରୟ। ସାର୍ ଥୋମାସ ରୋ 1615 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ଜେମ୍ସ ପ୍ରଥମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଥିଲା। ସେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟ ଅଧିକାର ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ବୁଲନ୍ଦ ଦରୱାଜା କେଉଁ ବିଜୟର ସ୍ମୃତିରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଗୁଜରାଟ। ଗୁଜରାଟର ବିଜୟ ପରେ ବୁଲନ୍ଦ ଦରୱାଜା ନାମକ ସ୍ମୃତି ପୀଠ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। 1601 ମସିହାରେ ଆକବରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫତେପୁର ସିକ୍ରିରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଦରୱାଜା ଗୁଜରାଟ ବିଜୟର ସ୍ମୃତି ବହନ କରେ। ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ଶାସକଙ୍କର ସମାଧି ସାସାରାମରେ ଅବସ୍ଥିତ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଶେରଶାହ ସୁରୀ। ଶେରଶାହ ସୁରୀ ଯଦିଓ ଜଣେ ମୋଗଲ ନଥିଲେ, ଶେରଶାହ ସୁରୀ ହୁମାୟୁନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତର ଶାସନ କରିଥିଲେ। ବିହାରର ସାସାରାମରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ସମାଧି ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦୀନପନାହ ସହର କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଦୀନପନାହ ସହର କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ହୁମାୟୁନ 1533 ମସିହାରେ ଦୀନପନାହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀର ପୁରୁଣା କିଲ୍ଲା ଏହି ସହରର ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦାରା ଶିକୋହ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ସାମୁଗର ଯୁଦ୍ଧ ମୁଗଲ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଯୁଦ୍ଧର ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା, ଯାହା ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କୁ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ସାମୁଗର। ଆକବର କେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରାଜା ଏବଂ ବୀରବଲ ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ମହେଶ ଦାସ। ମହେଶ ଦାସ, ଯିଏ ବୀରବଲଙ୍କ ନାମରେ ପରିଚିତ, ଆକବରଙ୍କର ନବରତ୍ନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଚତୁରତା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ଏମିତି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ ବୀରବଲଙ୍କର ପୂର୍ବ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ମହେଶ ଦାସ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଝରଖା ଦର୍ଶନ ପ୍ରଥା କାହା ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଆକବର। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆକବର ଝରଖା ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତୁଜୁକ ଇ ଜାହାଙ୍ଗୀରୀ କେଉଁ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ? ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁଜୁକ ଇ ଜାହାଙ୍ଗୀରୀ ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି ଜାହାଙ୍ଗୀରରୁ ଜାଣିଦେବେ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ପାର୍ସୀ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଜୀବନୀ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍,
ଆଉରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ସମୟରେ ମରାଠାମାନଙ୍କର ନେତା କିଏ ଥିଲେ? ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ମରାଠା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ଏବଂ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ଆଉରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ 15 ବର୍ଷ ନିର୍ବାସରେ ବିତାଇଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ହୁମାୟୁନ୍। 15 ବର୍ଷ କାଳ ନିର୍ବାସରେ ବିତାଇଥିଲେ। 1940 ମସିହାରେ ଶେରଶାହଙ୍କଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହେବା ପରେ ହୁମାୟୁନ୍ 15 ବର୍ଷ ନିର୍ବାସରେ ଥିଲେ ଏବଂ 1555ରେ ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମାର୍ବଲରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ଖଞ୍ଜିବାର କଳା ପିଏତ୍ରା ଦୁରା କାହା ସମୟରେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଶାହାଜାହାନ। ଏହି ସୁନ୍ଦର କଳା ତାଜମହଲରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ବ୍ୟବହାର କରି ଫୁଲର ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଉରଙ୍ଗଜେବଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ଆଉରଙ୍ଗଜେବଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଖ୍ୱାଜା ମାସୁମ। ଖ୍ୱାଜା ମାସୁମ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୁଫି ସନ୍ଥ ଥିଲେ, ଯିଏ ଆଉରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ମୋଗଲ ରାଜକୁମାର ସଂସ୍କୃତର ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ ଏବଂ ଉପନିଷଦକୁ ପାର୍ସିରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଦାରା ଶିକୋ। ଶାହାଜାହାନଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ଦାରା ଶିକୋ ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମର ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା ଖୋଜିଥିଲେ ଏବଂ ସିର୍-ଇ-ଆକବର ରଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏମିତି ବି ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ଯେ ସିର୍-ଇ-ଆକବର କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଶାହାଜାହାନଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ଦାରା ଶିକୋ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଘାଘରା ଯୁଦ୍ଧ ବାବର କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜଏଣ୍ଟ ଫୋର୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଆଫଗାନମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଏହା ବାବରଙ୍କର ଶେଷ ପ୍ରମୁଖ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବିହାର ଏବଂ ବେଙ୍ଗଲର ଆଫଗାନ ଶାସକଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ମୋଗଲ ପ୍ରଶାସନରେ ମୀର ବକ୍ସି କିଏ ଥିଲେ? ମୀର ବକ୍ସି ମାନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ମିଲିଟାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ମିଲିଟାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ। ମୀର ବକ୍ସି ସାମରିକ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଏବଂ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦରମା ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର କାମ ଏହା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଲଣ୍ଡନର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ କିଏ ଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆକବର। 1600 ମସିହାରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଆକବର ଭାରତର ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଆକବର 1556ରୁ 1605 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦିଲ୍ଲୀର ଜାମା ମସଜିଦ୍ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶାହାଜାହାନ। ଶାହାଜାହାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜାମା ମସଜିଦ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। 1656 ମସିହାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ମସଜିଦ୍ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମସଜିଦ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏହା ନାଲି ପଥର ଏବଂ ଧଳା ମାର୍ବଲରେ ନିର୍ମିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମୋଗଲ ଶାସନ କାଳରେ ସୁନା ମୁଦ୍ରାର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ସୁନା ମୁଦ୍ରାର ନାମ ଥିଲା ମୋହର। ରୂପା ମୁଦ୍ରାକୁ ରୁପାୟା କୁହାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ସୁନା ମୁଦ୍ରାକୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ରୂପା ମୁଦ୍ରାକୁ ରୁପାୟା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସୁନା ମୁଦ୍ରାର ନାମ ଥିଲା ମୋହର କୁହାଯାଉଥିଲା ତାକୁ। ଗୋଟିଏ ମୋହର ପ୍ରାୟ 15ଟି ରୂପା ମୁଦ୍ରା ସହ ସମାନ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କର ଦରବାର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଇଂରେଜ କିଏ ଥିଲେ? ୱିଲିୟମ ହକିନ୍ସ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ୱିଲିୟମ ହକିନ୍ସ 1608 ମସିହାରେ ଦରବାର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ ତୁର୍କୀ ଭାଷାରେ କଥା କହିପାରୁଥିଲେ, ଯାହା ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। କେଉଁ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଆଲାମଗିରି ଉପାଧି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଆଉରଙ୍ଗଜେବ। ଆଲାମଗିରିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ। 1658 ମସିହାରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ସମୟରେ ଆଉରଙ୍ଗଜେବ ଏହି ଉପାଧି ନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବିବି କା ମକବରା କେଉଁ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ?
ବିବି କା ମକବରା ଔରଙ୍ଗାବାଦରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ପୁଅ ଆଜାମ ଶାହ ତାଙ୍କ ମାତୃଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବା ମାତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏହା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତାହାକୁ ଦକ୍ଷିଣର ତାଜମହଲ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କର ଶାସନ କାଳରେ କେଉଁ ଶିଖ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଗୁରୁ ଅର୍ଜୁନ ଦେବ। ପଞ୍ଚମ ଶିଖ ଗୁରୁ ଅର୍ଜୁନ ଦେବଙ୍କୁ 1606 ମସିହାରେ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହୀ ପୁଅ ଖୁସ୍ରୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସାମୁଗଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁ ମୋଗଲ ରାଜକୁମାରଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଦାରା ଶିକୋ। ଏହି ପରାଜୟ ପରେ ଦାରା ଶିକୋ ସମ୍ରାଟ ହେବାର ସୁଯୋଗ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଔରଙ୍ଗଜେବ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଦାମ ନାମକ ତମ୍ବା ମୁଦ୍ରା ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଆକବର। ଦାମ ଏକ ତମ୍ବା ମୁଦ୍ରା ଥିଲା ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାରବାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଶ୍ରୀନଗରର ଶାଳିମାର ବାଗ କାହା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜାହାଙ୍ଗୀର। ଜାହାଙ୍ଗୀର 1619 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ନୁର ଜାହାଁଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉଦ୍ୟାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଗୋଇନ୍ଦା ଏବଂ ସୂଚନା ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ୱାକିଆ ନବିଶ। ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶରୁ ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଘଟଣାବଳୀ ବିଷୟରେ ଖବର ପଠାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ମୋଗଲ ଶାସକ 1679ରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ଜିଜିଆ କର ଲାଗୁ କରିଥିଲେ? ଔରଙ୍ଗଜେବ। ଉଠେଇଥିଲେ ଆକବର, ପୁଣି ଲଗେଇଲେ ଔରଙ୍ଗଜେବ। ଆକବର 1564ରେ ଏହାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଔରଙ୍ଗଜେବ 100 ବର୍ଷ ପରେ ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଲାଗୁ କରାଇଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହଳଦୀଘାଟ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୋଗଲ ସେନାର ସେନାପତି କିଏ ଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରାଜା ମାନସିଂ। ଆମେରର ରାଜା ମାନସିଂ 1576 ମସିହାରେ ମେୱାରର ମହାରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋଗଲ ସେନାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଥିବା ମୋତି ମସଜିଦ୍ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ମୋତି ମସଜିଦ୍ ଔରଙ୍ଗଜେବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଆଗ୍ରାର ମୋତି ମସଜିଦ୍ ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀର ମୋତି ମସଜିଦ୍ ଔରଙ୍ଗଜେବ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଆଗ୍ରାରେ ମୋତି ମସଜିଦ୍ ଶାହାଜାହାନ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୋତି ମସଜିଦ୍ ଆମର ଔରଙ୍ଗଜେବ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆକବରଙ୍କ ସମୟରେ ଜମି ମାପର ଏକକ କ'ଣ ଥିଲା? ଜମି ମାପର ଏକକ ଥିଲା ଗାଜି ଇଲାହି ଏବଂ ବିଘା, ଦୁଇଟା ଯାକ ଥିଲା। ଜମି ମାପରେ ସଠିକତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଆକବର ଗଜ ଇଲାହି ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ରାଜକୁମାର ଦାରା ଶିକୋହଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ କିଏ ଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ମୁଲା ଶାହ ବଦଖସି। ମୁଲା ଶାହ ଜଣେ ସୁଫି ସନ୍ଥ ଥିଲେ ଯିଏ ଦାରା ଶିକୋହଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମନସବଦାରୀ ପ୍ରଥା ଜାତ ପଦବୀକୁ ସୂଚାଉଥିବା ବେଳେ ସୱାର କ'ଣ ସୂଚାଉଥିଲା? ନମ୍ବର ଅଫ୍ ହର୍ସମ୍ୟାନ୍ ବା ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପଦବୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ସୱାର ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସୂଚାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ନାଦିର ଶାହ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? 1739 ମସିହାରେ ନାଦିର ଶାହ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ଶାହଙ୍କର ଟାଇମରେ କର୍ଣ୍ଣାଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ନାଦିର ଶାହ ମୋଗଲଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଫତେପୁର ସିକ୍ରିରେ ଥିବା ଇବାଦତ ଖାନା କେଉଁ ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1582। ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ବିବାଦ ହେବାରୁ ଆକବର 1582ରେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବେଙ୍ଗଲର ଶେଷ ମୋଗଲ ସୁବାଦାର କିଏ ଥିଲେ ଯିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ଶାସକ ଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୁର୍ସିଦ କ୍ୱଲି ଖାନ୍। ସେ ଢାକାର ମୁର୍ସିଦାବାଦରୁ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୋଗଲ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହେବାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ କିଏ ଥିଲେ? ଔରଙ୍ଗଜେବ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଔରଙ୍ଗଜେବ, ଯିଏକି 1618 ମସିହାରେ ଦାହୋଦରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଜୀବନର ପ୍ରାୟ ଅଧା ସମୟ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ବିତାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଶାହା ଇ ବେଖବର ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାହାଦୁର ଶାହ। ଐତିହାସିକ ଖାପି ଖାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ କାରଣ ସେ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେପରୁଆ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପାନିପଥର ତୃତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ କିଏ ଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶାହ ଆଲମ ଦୁଇ। ଯଦିଓ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ମରାଠା ଏବଂ ଅହମ୍ମଦ ଶାହ ଅବଦାଲୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଶାହ ଆଲମ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପୁରନ୍ଦର ସନ୍ଧି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଏବଂ କାହା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଜା ଜୟସିଂହ। ପୁରନ୍ଦର ସନ୍ଧି ହୋଇଥିଲା 1665 ମସିହାରେ। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେ ପୁରନ୍ଦର ସନ୍ଧି କେବେ ହୋଇଥିଲା, ଦେଖିବେ 1665 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କାହା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା? ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଏବଂ ରାଜା ଜୟସିଂହ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ରାଜା ଜୟସିଂହ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଶିବାଜୀଙ୍କୁ ଏହି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ଏବଂ ଆଗ୍ରା ଦରବାର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶାହ ଆଲମ ଦୁଇ। ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସେ ଆହ୍ଲାବାଦରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଓ ପେନ୍ସନରେ ରହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋହିନୂର ହୀରା କେଉଁ ମୋଗଲ ସଂରଚନାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିକକ୍ ଥ୍ରୋନ୍ ବା ତଖତ ଇ ତାଉସ୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହା ଶାହଜାହାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ମୟୂର ସିଂହାସନରେ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିଲା କୋହିନୂର ହୀରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ସମୟରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାଦତ ଖାନ। 1762ରେ ତାଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସୁବାଦାର ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ବଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ହୁମାୟୁନନାମା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୁଲବଦନ ବେଗମ। ସେ ହୁମାୟୁନଙ୍କ ଭଉଣୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଆକବରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ସେ ଏହି ଜୀବନୀକୁ ଲେଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ମୋଗଲ ଶାସକ ଜାଫର ନାମରେ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାହାଦୁର ଶାହ ଦୁଇ। ସେ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଉର୍ଦ୍ଦୁ କବି ଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟଙ୍କର ସମୟରେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜୟ କରାଯାଇଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ସମୟରେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ବିଜାପୁର ଏବଂ ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ଜୟ କରି ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଏହାର ସର୍ବବୃହତ୍ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ, ଯାହାକି ବିଜାପୁରକୁ 1686 ଏବଂ ଗୋଲକୁଣ୍ଡାକୁ 1687 ମସିହାରେ ଜୟ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦେହଶାଳା ପ୍ରଥା କାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା? ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭେନ୍ୟୁ ବା ଭୂମି କର। ରାଜା ତୋଡ଼ରମଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ଏହି ପ୍ରଥା ବିଗତ 10 ବର୍ଷର ହାରାହାରି ଅମଳ ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରି ଖଜଣା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁମାୟୁନଙ୍କର ସମାଧିର ପାର୍ସି ସ୍ଥପତି କିଏ ଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମିର୍ଜା ଘିଆସ। ସେ ପାର୍ସି ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସ୍ଥଳୀର ଡବଲ ଡୋମ୍ ଏବଂ ବଗିଚା ସମାଧି ପରମ୍ପରାକୁ ଭାରତକୁ ଆଣିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କୁ ରାଜା ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆକବର ଟୁ। ସେ ସମ୍ରାଟଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ପଠାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମୋଗଲ ପ୍ରଶାସନରେ କାଜି ଉଲ୍ କୁଜାତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ସିଏ ଥିଲେ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ନ୍ୟାୟ ବିଭାଗର ସିଏ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। କିଏ ସେ? କାଜି ଉଲ୍
କୁଜାତ। ସେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଥିଲେ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟଙ୍କର ଶାସନ କାଳରେ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିତ୍ରକଳା ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସମୟରେ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ବା ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ବହୁତ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିଲା। ଜାହାଙ୍ଗୀର ନିଜର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଏବଂ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଫତେପୁର ସିକ୍ରିରେ ପଞ୍ଚମହଲ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଆକବର। ଆକବର ପଞ୍ଚମହଲ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ଏକ 5 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାସାଦ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ରାଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସାର୍ବଭୌମ ଶକ୍ତିର ସମାପ୍ତି ଘଟାଇଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସାର ବା ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ, ଯେଉଁଟାକି 1764 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପରାଜୟ ପରେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ପେନସନଧାରୀ ଏବଂ ହାତବାରିସି ହୋଇଗଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଫରମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ କିଏ ଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜାହାଙ୍ଗୀର। 1613 ମସିହାରେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ସୁରତଠାରେ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦିଲ୍ଲୀରେ କେଉଁ ଉଦ୍ୟାନକୁ ମୋଗଲ ଶୈଳୀର ଶେଷ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥଳ କୁହାଯାଏ? ସଫଦରଜଙ୍ଗ ଟୋମ୍ ଗାର୍ଡେନ। 1754ରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ସମାଧିପୀଠ ମୋଗଲ ଯୁଦ୍ଧର ଶେଷ ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ୟାନ ସମାଧି ଅଟେ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, 1857 ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫରଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ନିର୍ବାସିତ କରିଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରଙ୍ଗୁନଠାରେ ନିର୍ବାସିତ କରିଥିଲେ। ସେ 1862 ମସିହା ରଙ୍ଗୁନଠାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ମୋଗଲ ବଂଶର ଅଫିସିଆଲ ସମାପ୍ତି ଘଟାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ MCQ, ଯାହାକି 100ଟି ଥିଲା। ପୁରା ଟପିକ୍ କି କଭର କରୁଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇଭଳି ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ନିହାତି ସେୟାର କରିବେ। ଏଥିରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା OSSC କିମ୍ବା OSSSCର RI, ARI ଏବଂ ଅମିନରେ ଏଥିରୁ ନିହାତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଯେହେତୁ ମୋଗଲ ଡାଇନେଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ସବୁ ବର୍ଷ ଏବଂ JT ମାନେ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରୁଛି JT ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।